सीएम दे नाल किसानां दी मीटिंग दे विच बोनस ते बणी सहमति। जथेबंदियां बोलियां, मुख मंत्री ने दिता भरोसा 1 हफ्ते दे विच दोबारा होवेगी बैठक। बीजेपी ने दिल्ली सरकार दी हेल्पलाइन ते चुके सवाल, कहा खोखली है केजरीवाल दी हेल्पलाइन, शिकायतां देने दे बावजूद नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नवजोत सिद्धू दा केजरीवाल ते निशाना, कहा आम आदमी पार्टी दा सिर्फ चोणां लड़न दा फोकस। पंजाब तो बाद हुण हिमाचल ते ध्यान। मान सरकार नूं कीता सवाल, पुछया सारे वर्गां नूं इक्को जिहा क्यों नहीं मुफ्त बिजली दा फायदा। मान सरकार दे फ्री बिजली दे ऐलान ते छिड़िया सियासी संग्राम। विरोधियों ने सीएम तो पुछया जात दे आधार ते स्कीम दा लाभ क्यों, कि जनरल वर्ग दे विच नहीं है कोई गरीब परिवार। बीजेपी नूं गुंडियां दी पार्टी कहण ते अशोक सरीन ने राघव चड्डा नूं भेजिया लीगल नोटिस, कहा अपने शब्दां दे लई 3 दिनां तो बीजेपी तो माफी मंग 3 दिनां दे विच बीजेपी तो माफी मंगण चड्डा, नहीं तां होवेगी कानूनी कार्रवाई। मलोट च आम आदमी पार्टी के वर्करां दा अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर के घर के बाहर लगाया धरना, बोले आम आदमी पार्टी के वर्करां दी नहीं हो रही सुनवाई। सीएम भगवंत मान दा कल दा दिल्ली दौरा मुलतवी। केजरीवाल दे नाल स्कूलां ते मुहल्ला क्लीनिकां दा करना सी दौरा, हुण 2 तो 3 दिनां बाद जाणगे दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले च एक्शन दे विच पुलिस। मुख मुलजम असलम ते अंसारी सने 14 गिरफ्तार। कल हनुमान जयंती ते कड्ढी जा रही शोभा यात्रा ते किता गया सी पथरा। चंडीगढ़ च वीआईपी नंबर दे लई फिर दिखिया क्रेज। 15 लाख दे विच विकिया वीआईपी नंबर 0001। ब्रिज मोहन ने अपनी पुरानी एक्टिवा दे लई खरीदा नंबर। बठिंडा दे विच दुकानदार बनिया करोड़पति। पिंड महराज दे रोशन सिंह दी निकली 2.5 करोड़ दी लॉटरी। करे वधाई देण वालियां दा लग्या तांता। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करांगे। सब तो पहला गल मुख मंत्री दी मीटिंग जो किसानां दे नाल होई है। कणक दे उत्ते बोनस ते सहमति बन गई है। ये किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों जदों मीटिंग तो बाहर आके मीडिया नाल गलबात की गई है, उस समय दावा किया गया सीएम ने बोनस का भरोसा दिता है। असीं 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मंग की है। किन्ने रुपए बोनस मिलेगा वो अजे फाइनल होना बाकी है। 1 हफ्ते अंदर मुड़ तो किसानां ते सरकार दे विचाले मीटिंग होवेगी। बिजली सप्लाई नूं लैके भी चर्चा हुई है ते मूंगी मक्की ते बासमती दे उत्ते भी MSP दा भरोसा सूबा सरकार दे वल्लों दिता गया है। पानी नूं बचाउण ते फसली विभिन्नता दे उत्ते भी चर्चा हुई है। ऐतवार दा दिन मुख्यमंत्री दे नाल मिले ने पंजाब दीआं 23 किसान जथेबंदियां दे आगू ते इस मीटिंग दे विच वख-वख मुद्दिआं दे उत्ते विचार होया है। सब तो ज्यादा फोकस बोनस दे उत्ते सी, क्योंकि इस बार गर्मी इक्को लखत पई मार्च एंड दे विच ते इस करके कणक दा झाड़ घटिया है और दाना पिचक गया, इस करके झाड़ घटिया। और प्रति एकड़ का असीं जिक्र करिए तो हर किले पिछे 4 तो 5 कुंटल दस्सिया जा रहा कि नुकसान होया। पहला 24-25 कुंटल निकलता झाड़ ते इस बार 19-20 कुंटल के नेड़े ही झाड़ निकलिया। तो इस करके मुआवजे की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि बोनस के तौर के उत्ते मुआवजा दिता जाए किसानों नूं और ये 500 रुपए प्रति कुंटल होना चाहिए, यानी 2015 रुपए जो रेट है MSP का केंद्र तो मिल रहा है, तो उस तो इलावा 500 रुपया सूबा सरकार अपने पल्ले तो बोनस देवे। खैर बोनस के उत्ते सहमति बन चुकी है। जथेबंदियां ने दावा किया है बोनस कितना होएगा, 500 हुंदा या उस तो घट हुंदा है, वो फैसला होना अजे बाकी है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜੂਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਣ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾੜ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੇਕਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 60,000 ਠੇਕਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ 35-40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵਾੜ ਨਾਲ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਧਰ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਜਦ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਂ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਰ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਵਧਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ MSP ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਸਪਤੀ ਲੇਟ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਬਿਜਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ MSP ਹੋਵੇ, MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 126 ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟ ਬਿਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 126 ਬਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਗਲੱਟ ਵੱਜਦਾ। MLA ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਲ ਚੁਕਾਊਗੀ। ਜਦਕਿ
ਹਲਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਆੜਤੀਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮਾਫੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। भाजपा कभी भी आपके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, अच्छे कॉलेज नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अनपढ़ गुंडों की फौज भाजपा को चाहिए। अगर लोग पढ़ लिख गए तो अनपढ़ गुंडे भाजपा को कहां से मिलेंगे? ये जाहिलपना करने के लोग कहां से मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी आपके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी पैदा नहीं करेगी। अगर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बीजेपी ने पैदा कर दी तो ढेर सारे बेरोजगार लफंगे गुंडे भाजपा की फौज में कैसे शामिल होंगे? भाजपा के वायलेंट एजेंडों को कैसे अंजाम देंगे? तो ना भाजपा कभी आपके स्कूल बनाएगी, ना कॉलेज बनाएगी और ना ही आपको कभी रोजगार देगी। उसका मकसद एक अनपढ़ जाहिल लोगों की फौज बनाने का। ਤੇ 16 ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 282 ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, 7 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਂਟੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 282 ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ 7, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आई, 11 मामले दर्ज हुए, 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031 जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था
कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयंसेवकों को रखा था, निजी।